Hello students, good morning. Today is your first class in 6th standard. Have a nice journey of learning this year. So let us start our today's session with the first chapter, numbers. So learning objectives. To understand the large number and the terms used to represent them. To compare large number and order them. To employ estimation for large numbers. To solve word problems involving for four fundamental operations. To understand and use the properties of whole numbers. Okay students, now we are going to see our next topic, a recap of successor and predecessors. So when 1 is added to a number, we get a successor. So successor means added. ஓகேங்களா successor அப்படின்ற வேர்டு வந்தால் உங்களுக்கு 1ன்ற நம்பர் ஆட் பண்ணணும். ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட்டு when 1 is subtracted from a number, we get is predecessors. ஓகேங்களா so predecessors means one number subtracted. Okay. So successor, for example, so one number any நீங்கள் என்ன நம்பர் வேணாலும் வச்சுக்கோங்க. ஸோ 2 approximator 2 எடுத்துக்கோங்க. ஸோ 2 1 is added. 1 is added. Add means plus. So plus 1, that's equal to 2 plus 1 3. ஓகேங்களா this successor example. Next predecessor. Predecessor means, so for example 2, so 1 is subtracted. So subtracted means minus. Okay, one number. So minus 1, that's equal to 2 minus 1, that's equal to 1. ஓகேங்களா ஸோ என்ன நம்பர் இருந்தாலும் சக்ஸஸர்னா ஒன் நம்பர் ஆட் பண்ணணும். நெக்ஸ்ட்டு ப்ரெடிசஸர்னா கொடுத்துருக்க நம்பரோட ஸோ ஒன் நம்பர் வந்து சப்ராக்ஷன் பண்ணால் நமக்கு வந்துட்டு ஆன்சர் கிடச்சிடும். ஓகேங்களா ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ், ஸோ ட்ரை திஸ் சம்ஸ் இருக்குது, கொஞ்சம் பார்க்கலாம். ஸோ த சக்ஸஸர் ஆஃப் 4576 இஸ், ஸோ 4576 வந்து சக்ஸஸர். ஓகேங்களா சக்ஸஸர் மீன்ஸ் 1 இஸ் ஆடட். 4576 plus one number adder, so 6 plus 1 7, 7 5 4. This is the solution. 4577 is the answer. Next, the predecessor of 8970 is, ஓகேங்களா so 8970. So successor means, sorry, predecessors means one number subtracted. ஓகேங்களா so subtraction symbol minus 1. ஓகேங்களா ஸோ சிங்கிள் டிஜிட்டில் பார்த்தீங்கன்னா ஒன்ஸ் பிளேஸில் உங்களுக்கு வந்து 0 தான் இருக்குது. ஸோ பரோன்னு வாங்கினா என்னவாகும்னு கேட்டிங்கன்னா ஸோ 0 10 வந்து நமக்கு வந்து கிடைக்கும். 10 minus 1 9. ஸோ இங்கே கட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து 6 கிடைக்கும். 6 9 8. So 8969 is the answer. So 8969 is the answer. Next 999 plus 1. 999 plus 1. ஓகேங்களா so 9 plus 1 10. Remaining 1. 1 plus 9 10. Remaining 1. So 1 plus 9 10. ஓகேங்களா so 1000 is the answer. Okay. Next, so 10,000 minus 1. So ones, tens, 100, 1000, 10,000. ஓகேங்களா so 10,000 minus 1. So 10,000 10,000 means 40 minus 1.
ஓகேங்களா. ஸோ இப்போ வந்துட்டு சப்ட்ராக்ஷன் பண்ணால் என்ன கிடைக்கும் பாருங்கள். ஸோ 10 minus 1 9. ஸோ இங்கே டென்ஸ் பிளேஸில் 9 இருக்கும். நெக்ஸ்ட்டு ஸோ இங்கே 9 இருக்கும். ஸோ இங்கே நம்ம பாரோ வாங்கினால இதை வந்துட்டு 9ஆக வந்துட்டு நமக்கு வந்து சேஞ்ச் ஆகும். ஓகேங்களா. ஸோ 9999 is the answer. 9999 is the answer. Next, the predecessor of the smallest 5-digit number. ஓகேங்களா. The predecessor of the smallest 5-digit number is, so smallest 5-digit number. 5-digit number means, so first 1 போட்டுக்கலாம். next 4 digit வரா மாதிரி smallest means இருக்கிறதுலே ரொம்ப lowest value வந்துட்டு 0 0 0 0. ஓகேங்களா. ஸோ கவுண்ட் பண்ணி பாருங்கள். 1 2 3 4 5 digit வந்தாச்சு. ஓகேங்களா. 5 digit smallest number means 10,000. So predecessor means subtraction. ஓகேங்களா. ஸோ predecessor means subtraction. ஸோ subtraction பண்ணால் பேலன்ஸ் என்ன நம்பர் வருதுன்னு கேட்டிங்கன்னா, ஸோ ஒரு 1 10 10 minus 1 9. ஸோ இங்கே கட் பண்ணால் நமக்கு 9 9 9. ஓகேங்களா. ஸோ இப்போ வந்துட்டு this answer is 9999 is the answer. Next topic, formation of large numbers. Now we learn the information of large numbers. Let us build complete the numbers. So tower by observing the patterns of number. First of all, greatest number. ஓகேங்களா. ஸோ ஒரு காலமில் கிரேட்டஸ்ட் நம்பர்ஸ் எழுதிக்கலாம். நெக்ஸ்ட்டு கிரேட்டஸ்ட் நம்பர் கூட ஆட் பண்ணக்கூடிய நம்பர்ஸ் எழுதியிருக்காங்க. நெக்ஸ்ட்டு ஈக்குவல்ஸ் சிம்பிள். நெக்ஸ்ட்டு ஸ்மாலஸ்ட் நம்பர் நேம். ஓகேங்களா. ஃபர்ஸ்ட்டு கிரேட்டஸ்ட் 1 digit number is, so greatest 1 digit number. So 1 digit number means 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ஓகேங்களா. these are single digit greatest number. ஓகேங்களா. greatest number. ஸோ greatest numbersல வந்துட்டு சிங்கிள் டிஜிட்டில் greatest number 9. ஓகேங்களா. ஸோ அந்த 9 தான் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க. 9 + 1. ஸோ 9ஓட 1 ஆட் பண்ணுறப்போ ஈக்குவல்ஸ் 9 + 1 that's equal to 10. ஓகேங்களா. ஸோ ஸ்மாலஸ்ட் நம்பர் ஆகும். ஓகேங்களா. ஸ்மாலஸ்ட் 2 digit நம்பர் ஆகும். ஓகேங்களா. ஸோ ஸ்மாலஸ்ட் 2 digit நம்பர்ஸ் எதுலேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகும்னா உங்களுக்கு வந்துட்டு 10 to 99 வரைக்கும் உங்களுக்கு வந்துட்டு டபுள் டிஜிட் நம்பர். ஓகேங்களா. 10 to 99 10 to 99. ஓகேங்களா. ஸோ இதுக்குள்ளே பிட்வீன் நம்பர்ஸ் எல்லாமே வந்துட்டு டபுள் டிஜிட் நம்பர்ஸ். ஓகேங்களா. ஸோ இது வந்துட்டு லோயஸ்ட்டு டபுள் டிஜிட் நம்பர், ஹையஸ்ட்டு டபுள் டிஜிட் நம்பர். ஓகேங்களா. ஸோ ஸ்மாலஸ்ட் 2 digit நம்பர் 10. ஓகேங்களா. நெக்ஸ்ட்டு நம்பர் நேம். ஸோ 1 0 10. ஸோ நம்பர் நேம் TEN 10. ஓகேங்களா. நெக்ஸ்ட்டு கிரேட்டஸ்ட்டு 2 digit நம்பர். ஓகேங்களா. நான் ஆல்ரெடி இன்ஃபார்ம் பண்ணியிருக்கேன் உங்களுக்கு. 10 to 99 பிட்வீன் நம்பர்ஸ் அத்தனையுமே வந்துட்டு 2 digit நம்பர். ஓகேங்களா. நெக்ஸ்ட்டு ஹையஸ்ட் நம்பர் 2 digit நம்பர் 99. ஓகேங்களா. ஸோ 99 + 1 ஈக்குவல் டு 100. ஸ்மாலஸ்ட்டு 3 digit நம்பர். ஓகேங்களா. ஸோ கிரேட்டஸ்ட்டு 2 digit நம்பரோட 1 ஆட் பண்ணுறப்போ நமக்கு வந்துட்டு 3 digit ஸ்மாலர் நம்பர் வந்துட்டு கிடைக்கும். ஓகேங்களா. ஸோ நம்பர் நேம் 100 HUNDRED 100. ஓகேங்களா. நெக்ஸ்ட்டு கிரேட்டஸ்ட்டு 3 digit நம்பர்.
ஓகேங்களா. ஸோ கிரேட்டட் சாரி த்ரீ டிஜிட் நம்பர் எதுலேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ண கேட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்துட்டு 100 to 999. ஓகேங்களா. ஸோ இது வந்துட்டு ஸ்மாலஸ்ட் த்ரீ டிஜிட் நம்பர், கிரேட்டஸ்ட்டு த்ரீ டிஜிட் நம்பர். ஓகேங்களா. ஸோ கிரேட்டஸ்ட் த்ரீ டிஜிட் நம்பர் ப்ளஸ் 1 ஈக்குவல் டு ஸ்மாலஸ்ட் 4 digit number. So smallest 4 digit number 1 0 0 0 0. ஓகேங்களா. சாரி 4 digit number means 30 வரும். ஓகேங்களா. ஸோ ஒன்ஸ் டென்ஸ் 100 1000. ஸோ நம்பர் நேம்ஸ் 1000. ஓகேங்களா. நெக்ஸ்ட்டு கிரேட்டஸ்ட் 4 digit நம்பர். ஓகேங்களா. ஸோ 1000 to 9999 is the 4 digit number. ஓகேங்களா. ஸோ கிரேட்டஸ்ட் 4 digit நம்பர் 9999. ஓகேங்களா. ஸோ அதோட 1 நம்பர் ஆட் பண்ணுறப்போ நமக்கு வந்து smallest 5 digit number. ஓகேங்களா. ஸோ 10,000. ஸோ நம்பர் நேம் 10,000. நெக்ஸ்ட்டு greatest 5 digit number. Greatest 5 digit number means 99,999. ஓகேங்களா. $99,999 plus 1 equal to smallest 6 digit number. So 1 0 0 0 0 0. ஓகேங்களா. ஸோ 6 digit smallest number. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் 1 வரும், அதுக்கப்புறம் வந்து 5 digit வந்து 0 ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஓகேங்களா. ஸோ ஒன்ஸ் டென்ஸ் 100 1000 10,000 lakh. ஓகேங்களா. ஸோ தி நம்பர் நேம்ஸ் lakhs, LAKHS lakhs. ஓகேங்களா. நெக்ஸ்ட்டு கிரேட்டஸ்ட் 6 digit நம்பர் 9,99,999. ஓகேங்களா. கிரேட்டஸ்ட் 6 digit நம்பர் 9,99,999 plus 1 equal to, so smallest 7 digit number 1 0 0 0 0 0 0. ஓகேங்களா. ஸோ 7 digit means லாஸ்ட் பிளேஸில் 1 போட்டுட்டு ஸோ 60 நம்ம ஆட் பண்ணிவிட்டால் நமக்கு ஸ்மாலஸ்ட் 7 digit நம்பர். ஓகேங்களா. ஸோ ஒன்ஸ் டென்ஸ் 100 thousands 10,000 lakhs 10 lakhs. ஓகேங்களா. ஸோ அதுதான் வந்து நம்பர் நேம்ஸில் கொடுத்துருக்காங்க 10 lakhs. ஓகேங்களா. நெக்ஸ்ட்டு கிரேட்டஸ்ட் 7 digit நம்பர். ஓகேங்களா. 99,99,999. ஓகேங்களா. ஸோ ப்ளஸ் 1 ஈக்குவல் டு ஸ்மாலஸ்ட் 8 digit நம்பர். ஓகேங்களா. ஸோ 170. ஏன்னா 8 பிளேஸில் ஒன்ஸ் நம்ம போடுறப்போ 70 1 2 3 4 5 6 7 0 ஆட் பண்ணுறப்போ க்ரோர்ஸ் ஒன்ஸ் டென்ஸ் 100 thousands 10,000 lakhs 10 lakhs crores. ஓகேங்களா. ஸோ த நம்பர் நேம்ஸ் க்ரோர்ஸ். Okay student, now next example, give 3 examples where the number of things counted by you would be a 5 digit number or more. ஓகேங்களா. ஸோ 3 எக்ஸாம்பிள்ஸ் கேட்குறாங்க. என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா ஸோ ஏதாவது கவுண்ட் பண்ணுற மாதிரி ஏதாவது திங்ஸ் கவுண்ட் பண்ணுற மாதிரி கேட்குறாங்க. ஸோ 5 digit number or more. ஓகேங்களா. ஸோ 5 digit நம்பர் இல்லைனா அதுக்கு அதிகமாக கேட்குறாங்க. ஓகேங்களா. ஸோ எதுக்கெல்லாம் 5 digit நம்பர்ஸ்க்கு மேலே நம்ம மென்ஷன் பண்ணணும்னு கேட்டிங்கன்னா நம்பர் ஆஃப் ஸ்டார்ஸ் இன் த ஸ்கை. ஓகேங்களா. ஸோ ஸ்கையில் இருக்க ஸ்டார்ஸ் வந்துட்டு எவ்வளோ இருக்குன்னு சொல்லிட்டு நம்மளால் கவுண்ட் பண்ண முடியாது. அது 5 digit-ஆகவும் இருக்கலாம் இல்லை அபோவாகவும் இருக்கலாம். ஓகேங்களா. ஸோ நெக்ஸ்ட்டு நம்பர் ஆஃப் பீப்புள் லிவிங் இன் தமிழ்நாடு.
ஓகேங்களா. நெக்ஸ்ட்டு நம்பர் ஆஃப் ஆக்சிடென்ட்ஸ் இன் இந்தியா in the year 2019 or 20. ஓகேங்களா. ஸோ ஆர் 2020. ஓகேங்களா. Next example, there are 10 lakh people in a district. ஓகேங்களா. ஸோ ஒரு டிஸ்ட்ரிக்டில் 10 lakh people வந்துட்டு இருக்காங்க. ஸோ what would be the population of 10 such districts? ஓகேங்களா. ஸோ ஒரு டிஸ்ட்ரிக்டில் வந்துட்டு 10 lakhs people வந்துட்டு இருக்காங்க. ஸோ 10 டிஸ்ட்ரிக்டில் வந்து எவ்வளோ பீப்புள்ஸ் வந்து இருப்பாங்கன்றதான் கொஸ்டின். ஓகேங்களா. So solution, number of people in the district is equal to 10 lakhs. ஓகேங்களா. ஸோ 1 10 100,000 10,000 lakh 10 lakhs people வந்துட்டு ஒன் டிஸ்ட்ரிக்டில் வந்துட்டு இருக்காங்க. நெக்ஸ்ட்டு பாப்புலேஷன் ஆஃப் 10 such districts. ஓகேங்களா. ஸோ 10 டிஸ்ட்ரிக்ஸில் வந்துட்டு எவ்வளோ வந்துட்டு பாப்புலேஷன் இருப்பாங்கன்னு கேட்டிங்கன்னா ஸோ 10 lakhs into 10. ஓகேங்களா. ஸோ 10 lakhs into 10, that's equal to crore. Once 10 100,000 10,000 lakhs 10 lakhs crore. ஓகேங்களா. ஸோ total population of 10 districts be 1 crore. ஸோ 1 crore peoples வந்து இருக்காங்க. ஸோ சம்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா 10 lakh equal to 1 10 100,000 10,000 hundreds. ஓகேங்களா. 10,000 hundreds. Next, third example. The government spends rupees 2 crores for education in a particular districts every month. So what would be its expenditure over 10 months? ஆக்சுவலாக இது கொஸ்டின் என்ன கேட்டிருக்கான்னு கேட்டிங்கன்னா ஸோ கவர்மெண்ட் என்ன பண்ணுறாங்கன்னு கேட்டிங்கன்னா பர்டிகுலர் ஏதோ ஒரு டிஸ்ட்ரிக்ஸ் வந்துட்டு எஜுகேஷனலுக்காக எவ்ரி மந்த்து ஓகேங்களா. ஸோ ஒவ்வொரு மாதமும் 2 crore வந்துட்டு எஜுகேஷனுக்காக ஸ்பெண்ட் பண்ணுறாங்க. ஓகேங்களா. ஸோ அதுக்கு என்ன கொஸ்டின் என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னு கேட்டிங்கன்னா 10 மந்த்துக்கு வந்துட்டு 10 மந்த்ஸ்க்கு வந்துட்டு அந்த கவர்மெண்ட் வந்துட்டு எவ்வளோ ருப்பீஸ் வந்துட்டு எஜுகேஷனுக்காக செலவு செய்கிறாங்கன்றதான் கேட்குறாங்க. ஓகேங்களா. ஸோ சொல்யூஷன், எக்ஸ்பெண்டிச்சர் ஃபார் 1 month equal to 2 crore. ஓகேங்களா. ஸோ 1 டிஸ்ட்ரிக் ஏதோ ஒரு டிஸ்ட்ரிக் வந்து 2 crore rupees வந்து எஜுகேஷனுக்காக கவர்மெண்ட் வந்து செலவு செய்கிறாங்க. ஸோ எக்ஸ்பெண்டிச்சர் ஃபார் 10 months. ஓகேங்களா. ஸோ 10 மந்த்துக்கு எவ்வளோன்னு கேட்டிங்கன்னா 2 crores. 1 10 100,000 10,000 lakh 10 lakh crore. 2 crores into 10 months. ஓகேங்களா. into 10. That's equal to 20 crores. 1 10 100,000 10,000 lakh 10 lakhs crore 10 crore. ஸோ இப்போ 20 crores rupees வந்துட்டு செலவழிக்கிறாங்க. ஓகேங்களா. ஸோ எக்ஸ்பெண்டிச்சர் ஃபார் 10 months equal to 20 crores. TWENT by 20 crores. CRORES. Next headings, place value chart. ஓகேங்களா. When the writing large numbers, we make use of place value chart. Ensure that we do not miss any digit between while writing it. The ones place can be represented by letter O. Ones placeக்கு நம்ம என்ன பயன்படுத்துன்னு கேட்டிங்கன்னா O. நெக்ஸ்ட் tens place T. ஓகேங்களா. நெக்ஸ்ட் hundreds place H. thousands place by TH. 10,000 place by TH. ஓகேங்களா. 10,000. ஓகேங்களா. ஸோ 1000க்கு TH பயன்படுத்துகிறப்ப 10,000 TH. ஸோ lakhs place by L. நெக்ஸ்ட்டு 10 lakhs place by TL. 10 lakhs. நெக்ஸ்ட்டு crores place by C and 10 crores by TC. ஓகே. ஸோ எப்போவுமே நம்ம வந்து கவுண்ட் பண்ணுறப்ப எப்படி டிஜிட் கவுண்ட் பண்ணுவோம் கேட்டிங்கன்னா ரைட் சைட்லேருந்து தான் கவுண்ட் பண்ணிட்டு வரணும். ஓகேங்களா. ஸோ 1s
tens, hundreds, thousand, 10,000, lakhs, 10 lakhs, crores, 10 crores, so etc. ஓகேங்களா. ஃபர்ஸ்ட்டு 1 ஷார்ட் ஃபார்ம் O, 10 ஷார்ட் ஃபார்ம் T, 100 ஷார்ட் ஃபார்ம் H, thousands short form TH, 10,000 short form TH, 10,000. Next lakhs L, 10 lakhs TL, crores C, 10 crores TC. Okay. So try to read the numbers. So some numbers கொடுத்திருக்காங்க. 35, 94, 68, 42, 1. ஸோ இட் இஸ் டிஃபிகல்ட். ஸோ இந்த மாதிரி உள்ள ஒரு நம்பர்ஸை வந்து நம்ம ரீட் பண்ணோன்னா ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும் சொல்கிறாங்க. கஷ்டமானு கேட்குறாங்க. எஸ், ஆமாம், இட் இஸ் நாட் ஈஸி. அது வந்துட்டு ஈஸி இல்லை. பட் பை யூஸிங் த இண்டிகேட்டர் ஆர் த பீரியட், ஸோ இட் இஸ் ஈஸி டு ரீட் த ரைட். ஓகேங்களா. ஸோ சம் நம்பர்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க, பீரியட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ க்ரோர்ஸ், லேக்ஸ், தௌசண்ட், ஒன்ஸ். ஸோ ஒன்ஸ் பிளேஸில் என்னென்ன வரும்னு கேட்டிங்கன்னா ஒன்ஸ், டென்ஸ், ஹண்ட்ரட். ஸோ இது எல்லாமே ஒன்ஸ் பிளேஸில் தான் வரும் உங்களுக்கு. ஓகேங்களா. பிளேஸ் வேல்யூ என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா ஒன்ஸ், டென்ஸ், ஹண்ட்ரட். ஸோ இது எல்லாமே பீரியட்ஸ். எந்த பீரியட்ஸில் வரும்னு கேட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு ஒன்ஸ் பீரியட்ஸில் தான் வரும். ஓகேங்களா. நெக்ஸ்ட் பிளேஸ் வேல்யூ 1000, 10,000 பிளேஸ் வேல்யூ என்னென்ன பீரியட்ஸ் கேட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்துட்டு 10,000 பீரியட்ஸில் தான் வரும். நெக்ஸ்ட்டு லேக்ஸ், 10 லேக்ஸ். ஸோ இதை கவுண்ட் பண்ணிங்கன்னு கேட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்துட்டு பீரியட்ஸில் எந்த பீரியட்ஸில் லேக்ஸ் பீரியட்ஸில் தான் வரும். ஓகேங்களா. நெக்ஸ்ட்டு க்ரோர்ஸ், 10 க்ரோர்ஸ். ஸோ இது எல்லாமே வந்துட்டு உங்களுக்கு க்ரோர்ஸ் பீரியட்ஸில் தான் வரும். ஓகேங்களா. ஸோ கொடுத்துருக்க நம்பர்ஸ் வந்துட்டு நம்ம பிரித்து எழுதுகிறப்போ வந்துட்டு ஒன்ஸ் பிளேஸில் லாஸ்ட் என்ன நம்பர் இருக்கோ அது ஒன்ஸ் பிளேஸ் 1. ஸோ டென்ஸ் பிளேஸ் 2, ஹண்ட்ரட்ஸ் பிளேஸ் 4, thousands place 8, 10,000 place 6, lakhs place 4, 10 lakhs place 9, crores place 5, 10 crores place 3. ஓகேங்களா. ஸோ நம்பர் நேம்ஸ். ஸோ க்ரோர்ஸில் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்துட்டு 10 க்ரோர்ஸ்ன்றப்போ அப்போ வந்துட்டு 35 க்ரோர்ஸ். 10 க்ரோர்ஸ்னால் 35 க்ரோர்ஸ். 94 lakhs. So 10,000 வந்து 94 lakhs. 10,000 68,421. ஓகேங்களா. ஸோ 10 க்ரோர்ஸில் வர்றதுனால 3 வந்துட்டு 35 க்ரோர்ஸ். 35 க்ரோர்ஸ், 94 lakhs, 68,421. ஓகேங்களா. ஓகே, நெக்ஸ்ட் எக்ஸாம்பிள். ஸோ கம்ப்ளீட் த டேபிள். சம் நம்பர்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ பிளேஸ் வேல்யூஸ் கொடுத்துருக்காங்க. ஓகேங்களா. ஸோ ஒன்ஸ், டென்ஸ், 100, 1000, 10,000, lakhs, 10 lakhs, crore, 10 crores. ஸோ நம்பர்ஸ் நேம் வந்து கொடுத்துருக்காங்க என்ன பிளேஸ்னு சொல்லிட்டு. நெக்ஸ்ட்டு நம்பர் நேம். ஓகேங்களா. ஸோ கொடுத்துருக்க நம்பர்ஸோட நேம் கேட்குறாங்க. ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் 0. ஸோ இப்போ லாஸ்ட் நம்பரில் ரைட் சைடில் இருந்தால் நம்ம கவுண்ட் பண்ணுறப்போ 0. ஸோ இப்போ ஒன்ஸ் பிளேஸில் நம்ம 0 எழுதிக்கலாம். நெக்ஸ்ட்டு 7. ஸோ 7 ஒன்ஸ் டென்ஸ் பிளேஸில் வந்து 7 இருக்குது. டென்ஸ் பிளேஸில் 7. நெக்ஸ்ட்டு 6 பிளேஸில் 100. நெக்ஸ்ட்டு thousands பிளேஸில் 1. ஸோ இதோட நம்பர் நேம்ஸ் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா 1670. 1000 நம்பர் நேம் கேட்டாங்க 1000. ஸோ 1000, 1600, 600, 600 and 70 and 70. SPENTY 70. ஓகேங்களா. ஸோ நம்பர் நேம் 1000 is 670. ஓகேங்களா. ஸோ செகண்ட் நம்பர்
ones, tens, 100, 1000, 10,000. ஓகேங்களா? ஸோ அப்போ ஃபர்ஸ்ட் நம்பர் 10,000ல ஸ்டார்ட் ஆகும். அப்போ வந்துட்டு 10,000. ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் 4 நம்பர்ஸ் பிளேஸ் வேல்யூ ஒன்ஸில் எழுதுகிறோம். நெக்ஸ்ட்டு ஸோ 8 டென்ஸ் பிளேஸில் எழுதுகிறோம். நெக்ஸ்ட்டு 6 100 பிளேஸ், 7 10,000 பிளேஸ், 4 10,000 பிளேஸ். ஓகேங்களா? ஸோ நம்பர் நேம்ஸ் 47,000, 47,684. ஓகேங்களா? 47,684. ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ், ஸோ இந்த நம்பர் நேம் வந்துட்டு நீங்கள் இந்த காலமில் எழுதிக்கோங்க. தி நம்பர் நேம்ஸ் ஆஃப் 47,684. 47,684. Next, third number. ஓகேங்களா? ஸோ ஒன்ஸ் பிளேஸில் 1, நெக்ஸ்ட் டென்ஸ் பிளேஸில் 0, 100 பிளேஸ் 0, 1000 பிளேஸ் 0, 10,000 place 2, lakhs place 1. ஓகேங்களா? ஸோ இந்த பிளேஸில் வந்துட்டு நம்பர் நேம் எழுதிக்கோங்க. ஓகேங்களா? ஸோ நம்பர் நேம் 1,20,001. ஓகேங்களா? ஸோ 1,20,001 is the answer. Next number, so ones place 0, tens place 0, hundreds place 5, thousands place 0, 10,000s place 0, lakhs place 8, 10 lakhs place 7. ஓகேங்களா? So number names 28,500,000. ஓகேங்களா? 28,500,000. Next, so ones place 8, tens place 9, 100 place 0, thousands place 9, 10,000 place 0, lakhs place 4, 10 lakhs place 3, crore place 5. ஓகேங்களா? So the number names are 5,34,09,098. ஓகேங்களா? So 5,34,09,098. ஓகேங்களா? Next, ones place 2, tens place 1, 100 place 9, thousands place 5, 10,000 place 6, lakhs place 7, 10 lakhs place 8, crore place 9, 10 crore place 1. ஓகேங்களா? See, look at the number name. 19 crore 87,65,912. ஓகேங்களா? ஸோ 19 crore 87,65,912. Look at example 1.1. So how many thousands are there in 1 lakh? So 1 lakhல how many எத்தனை thousands வந்து இருக்குன்றதா கொஸ்டின். ஓகேங்களா? ஸோ 1 lakhல எவ்வளோ thousands இருக்குன்றதா இங்கே கொஸ்டின். ஓகேங்களா? சொல்யூஷன் பிளேஸ் வேல்யூ போட்டுக்கிறோம், பிளேஸ் சார்ட் போட்டுக்கிறோம். ஸோ 1 lakh வந்துட்டு ஒன்ஸ், டென்ஸ், 100, 1000, 10,000, lakhs. ஸோ பிளேஸ் வேல்யூ எழுதிக்கிறோம். நெக்ஸ்ட்டு 1 lakhக்கான நம்பர்ஸ் 0 0 0 0. ஸோ 50 லாஸ்ட் லேக்ஸ் பிளேஸில் 1 போடுறோம். நெக்ஸ்ட்டு 1,000
ஓகேங்களா. ஸோ 1000 மீன்ஸ் 30 வரணும். ஸோ அப்போது லாஸ்ட் நம்பர் 1 வரணும். ஓகேங்களா. ஸோ அப்போது வந்துட்டு தௌசண்ட்ஸ் எழுதிக்கிறோம். நெக்ஸ்ட்டு 1 lakh டிவைடட் பை 1000. ஓகேங்களா. ஸோ 1 lakh டிவைடட் பை 1000. ஸோ நேம்ஸில் எழுதிக்கிறப்போ நமக்கு வந்துட்டு ஸோ நம்பர்ஸில் வந்து 1 lakhs நம்பர்ஸ் பை thousands. ஓகேங்களா. ஸோ 1 2 3. ஸோ 30க்கு 30 கேன்சல். 1 2 30 கேன்சல் பண்ணிக்கலாம். பேலன்ஸ் என்ன இருக்குன்னா 1 2 3 சாரி பேலன்ஸ் 1 20. ஓகேங்களா. ஸோ அப்போது 1 20 100. ஸோ அப்போ லேக்ஸில் வந்துட்டு 1000ஆல் வந்துட்டு டிவிஷன் பண்ணால் நமக்கு வந்துட்டு 100,000 வந்து இருக்கும். ஓகேங்களா. ஸோ 3 டிஜிட்டுக்கு 3 டிஜிட் 0க்கு 3 டிஜிட் 0 கேன்சல். பேலன்ஸ் 20 தான் இருக்குது. ஸோ 100 100. ஓகேங்களா. ஸோ lakhs is 2 place to be left of 1000. So it is 100 into 100 that's equal to 10 into 10 that's equal to 100 times 1000. Hence 1 lakh equal to 100,000. ஓகேங்களா. ஸோ 1 lakhல வந்துட்டு 100,000 வந்து இருக்குன்னு சொல்கிறாங்க. ஓகேங்களா.